Hi everyone, very good evening. Welcome to the session. So, so today one of our friend is also joining. His name is Anil. So from today onwards, he will also join the sessions, right? So he is also one of my friend, and he is having a good knowledge in development side, but he is willing to join towards your security. So that's the reason he's also started understanding these sessions, right? So I welcome you to Anil. Hi, very good evening. Hi sir, అందరికీ So Andarki, so he is one of the good friend and he knows Telugu, so we don't have any problem. So we'll start up with the session. So no worries, Anil. We will keep on updating you. Uh, uh, we will meet. Okay. We'll have a good conversation here. No problem. Okay. రైట్ సో అందరము నిన్న మొన్న ఫ్రైడే రోజు వాట్ ఈస్ ఐఎస్ఓ రైట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఐఎస్ఓ అనేది తెలుసుకున్నాము బూటబుల్ వీ కెన్ సింప్లీ సెడ్ ఇట్స్ ఎ బూటబుల్ సిడి రైట్ సిడి ఆబ్లిక్ డివిడి ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్ కాపీ because we cannot keep CDs in a CD rack in a hard size CD and all right. So చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ స్క్రాచెస్ పడతాయి లైక్ సాహితీ అండ్ సంజయ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ సైడ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఏ లాట్ టు రికవర్ ద డేటా రైట్ సో టు ఓవర్కమ్ what we used to do, we used to create a soft copies. Nowadays there is no concept of CD and DVD, it's almost ended. So instead of that we are using something like image of CD DVD is known as ISO. There are lot many format, but the famous format is ISO. Now ISO means what? Image. Simply type it is an image. Don't forget it's a very big the full form and all, it's a very big, but we don't require. Whenever you find ISO, it is a most probably the either it is a CVD or a DVD, and if it is an OS means it is a bootable. Now what is bootable? I said which is starts. So when we starting your mission, right? So you will find a black screen, you will find some Dell or HP kind of things, followed by F2 to continue, F11 to boot, F12 to something. You will get this kind of steps option. So if you want to boot with a CD to install, we require this to be used. Okay. So we can do real-time practicals. So even I told you how to download Windows version. It's very simple process. Again, I will tell you. There is no magic over here. Simply type, let's say Windows want to download. Let's say Windows 10 download. Not 10, it's 11. So Windows 11, just the first from Microsoft itself they are providing. Click on Windows 11. So it will ask you to download ISO, disk image ISO. Just click here. Option will be there. Download now. It will ask you the language. Select English. Confirm. It will start download here. See. So okay, it's option here. Just click here. So it started downloading. See. It is around 5.4 GB. It will take some time to get download, but I don't record. I have already copied. Okay. So we know how to download any kind of Windows ISO. You can say that maybe Windows 10, Windows 11, Windows 9, Windows 2012. Let's say you want to download Windows 2012 server. Let's say Windows 2012 is not possible. Windows 2019 server download. See, ISO download. Just type Windows 2019 as server ISO download. See, option is there. Place Microsoft.com. Please select your 2009 download. Click here. So now which version? There are options. See, ISO VHD. VHD is what? Virtual hard drive. VHD means virtual hard drive. It is in Windows server in Azure means cloud machine. Otherwise Chinese, French, German, Italian, all the options are there. See. Now simply click on we simply understand English, right? So we simply click on ISO. So it start getting downloaded, Windows 2019. How simple. So download of original software from the original site is very easy. Basically related to your OS and specially related to your Windows. Okay, it's very easy. But how to install? We require a key. Most of the time it will ask you a key, but we can also
take the evaluation copy. Now what is mean by evaluation copy? Evaluation copy అంటే ఫ్రీ వర్షన్ అనమాట, కొన్ని రోజులు మనం ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు. సో అది ఎలా వాడతాం? సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్? సో మన దగ్గర ఎన్ని రకాల విండోస్ ఉన్నాయి, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఎలా చేస్తామనేది తెలుసుకుందాం. సో బట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మన దగ్గర మల్టిపుల్ మిషన్స్ ఉండాలి, అవునా కదా? సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకు ఒక మిషన్ కావాలి, ఆ మిషన్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హెడ్ ఏక్, రైట్? We cannot install my machine all the time. I cannot restart. I will install so that my machine will get formatted. Na data anta loss avutadi. So it's a very headache kind of things. So to overcome and also feel a real-time environment, we have a good feature called as hypervisor. Okay. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక చిన్న టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ అండ్ వెరీ ఫేమస్ టెక్నాలజీ ఇస్ నోన్ యాజ్ hypervisor. Okay. Hypervisor. Now what is hypervisor? Let's say the older concept is something like, I'll take a small brief about what is a hypervisor because it's most important. Hypervisor is something called simply machine in a machine. We simply say machine in a machine. ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మిషన్ లోపల ఒక మిషన్ క్రియేట్ చేయడాన్ని మనం హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీ అంటాం. నో వాట్ ఈస్ దిస్ మిషన్ ఇన్ ఏ మిషన్? సో లెట్స్ సే ఓల్డర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఒక కంప్యూటర్ ఉంటే, ఒక కంప్యూటర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకి ఎంత ఉంటుండే అప్పుడు? ర్యామ్ మహా అంటే 2 GB ర్యామ్, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఏ 100 GB హార్డ్ డిస్క్, ఒక 2 core ప్రాసెసర్ ఉంటే గొప్ప అయిపోయేది. ఇదానికే మనం 1 lakh రూపాయ అరౌండ్ స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో. వెరీ కాస్ట్లీ సిస్టమ్. ఒక కంప్యూటర్, అది కూడా ఒక డబ్బా లాంటి స్క్రీన్, ఒక పెద్ద హెవీ కీబోర్డు, ఒక పెద్ద హెవీ మౌస్, చాలా పెద్ద సిపియు ఉంటే అది మనం ₹1,00,000 అరౌండ్ మనం 2002లో 1,90,000 సంథింగ్ పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు. చాలా కాస్ట్లీ అప్పట్లో. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న కంప్యూటర్లో సేమ్ ప్రైస్ వాళ్ళు తగ్గించలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రైస్ తగ్గించరు. ఇదే ప్రైస్కి ఇక్కడ మనకి 32 GB ర్యామ్ ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ 1 TB SSD ఇస్తున్నారు, ఇక్కడ 2 core దగ్గర 20 core మిషన్ ఇస్తున్నారు, అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్మాల్ స్లీక్ స్క్రీన్ ఇస్తున్నారు, వెరీ స్టైలిష్ బ్లూటూత్ టైప్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ ఇస్తున్నారు, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు, వెరీ ఫాస్ట్ యాక్టివ్. సో how it is possible? Because the value for the computer is getting degraded over the period of time and the efficiency is getting more and more. సో దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ₹1,00,000 ఇది వస్తుంది. మన దగ్గర కంప్యూటర్ రన్ చేయడానికి 32 GB అవసరం లేదు, మనకు ఒక 8 GB ఉంటే చాలు, రైట్? 1 TB అవసరం లేదు, లెట్స్ సే 200 GB ఉంటే చాలు. 20 core అవసరం లేదు, ఒక 4 core ఉంటే చాలు. మరి మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా 16 core ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 800 GB ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా అరౌండ్ 16 GB అనుకోండి, నాట్ 16 GB, ఇట్ ఈస్ 24 GB, ఎక్స్ట్రా 24 GB. వీటిని ఏం చేసుకోవాలి? సో కొందరు ఏంటంటే హై ఎండ్ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడుతుంటారు. సో హై ఎండ్ గేమ్స్ అలాంటివి గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. కొందరు గ్రాఫిక్స్ ఇంట్రెస్ట్, కొందరు రెండరింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు, కొందరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తుంటారు, దాంట్లో యూటిలైజ్ చేస్తారు. సో మనకి ఏంటంటే మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే అది ఎక్కడో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మన బేస్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేసినామంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి పాడైపోతే, దాంట్లో వైరస్ ఉంటే, సో ఇబ్బంది కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మన దగ్గర 2 types ఆఫ్ హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మీరు యాక్చువల్లీ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హైపర్వైజర్ అంటే మిషన్ ఇన్ ఏ మిషన్ విచ్ యూజెస్ మన బేస్ మిషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఏదైతే వాడుతున్నాను అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో ఎక్కడైతే కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసాం, దీన్ని మనం బేస్ మిషన్ అంటాం. సో బేస్ మిషన్ తర్వాత మనకి ఇంకా మిగిలిన రిసోర్స్ లైక్ 24 GB 800 GB 16 core ప్రాసెసర్ని మనం ఇంకో మిషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాం అనుకో, మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా? హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి. హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీ
దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టైప్ 1, సెకండ్ ఇస్ టైప్ 2. వన్ ఇస్ టైప్ 1, సెకండ్ ఇస్ టైప్ 2. ఫస్ట్ టైప్ 1 అంటే ఏంటి, టైప్ 2 అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. టైప్ 1 అంటే ఏంటంటే ఓకే, నేను రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా టైప్ 1 కి టైప్ 2 కి. ఓకే, టైప్ 1 అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక బూటబుల్ ఓఎస్. ఓకే, ఇది ఒక బూటబుల్ ఓఎస్ అంటే మనకు హైపర్వైజర్ అనేది ఒక బూటబుల్ ఓఎస్. ఓకే, హైపర్వైజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక బూటబుల్ ఓఎస్. ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం దేని మీద, ఒక మిషన్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా. ఒక మెషిన్ మీద డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, నాట్ విండోస్ కానీ లైనక్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా టైప్ 1 అనే ఓఎస్ ని డైరెక్ట్ బూటబుల్. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నా, దాన్ని VMware ESXi అనే ఒక ఓఎస్ అనుకోండి. ఇది ESXi అనేది ఓఎస్. VMware ESXi అనేది ఒక ఓఎస్. దీన్ని డైరెక్ట్ గా నేను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, మిషన్ మీద. ఏ మిషన్, నా ప్రాసెసర్ పైన బూటబుల్ ఓఎస్. ఇది ISO దొరుకుతుంది మనకి, ISO దొరుకుతుంది. ఎట్లా దొరుకుతుంది, ISO దొరుకుతుంది. నేను చూపిస్తాను అది ఎక్కడ ఉంది అంటే, నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుంచాను. ISOs, let's see VMware ఇన్స్టాలర్ చూడండి ఇది. సో ఇది నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇది నాకు ఒక ఇన్స్టాల్, ఇది మొత్తం డాటా చూడండి. ఇది అనేది బూటబుల్. ఇది ఓపెన్ చేసిన కదా, ఇక్కడ ఒకటి ఇది CD లాగా వచ్చింది చూడండి, CD లాగా ESXi వచ్చిందా. ఇది బూటబుల్. ఇది రన్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. కానీ ఇందులో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఓన్లీ హార్డ్ డ్రైవ్ మీద డైరెక్ట్ గా మనం బూటబుల్ చేస్తేనే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమన్నా మనం టైప్ 1 ESXi అంటాం, టైప్ 1 హైపర్వైజర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం, టైప్ 1. మనం రియల్ టైం చూద్దాం ఇప్పుడు. రెండోది ఏంటంటే టైప్ 2. ఇదేంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక విండోస్ మిషన్ ఉంది, లైక్ ఒక విండోస్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినాం. లైక్ నా మిషన్ లో విండోస్ 10 ఉంది, ఇందులో విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేశాను, విండోస్ తో 10 ఇన్స్టాల్ చేశాను. దీనిపైన ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాం. ఆ అప్లికేషన్ పేరు ఏమంటాం మనం, లెట్స్ సే VMware వర్క్ స్టేషన్. దీన్ని ఏమంటాం మనం, VMware వర్క్ స్టేషన్ అప్లికేషన్ అంటాం. నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఫస్ట్ దో మనకు VMware డైరెక్ట్ గా ఓఎస్ వస్తుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం విండోస్ 10 ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం, దాని పేరు VMware వర్క్ స్టేషన్ అప్లికేషన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ షో యూ ద రియల్ టైమ్ సినారియో. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఇది విండోస్ మిషన్. ఇదైతే విండోస్ మిషన్ అందరికి తెలుసు కదా. మనం ఎప్పుడైతే సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేయగానే జనరల్లీ వీ యూస్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడి నుంచి, నేను చూపిస్తాను, లొకేషన్ చూపిస్తాను, మీరు అందరూ నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం సింప్లీ ఏమని రాస్తామంటే VMware వర్క్ స్టేషన్ డౌన్లోడ్. సింపుల్ గా ఏం రాయకండి, ఇంతే, VMware వర్క్ స్టేషన్ డౌన్లోడ్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వస్తుంది డైరెక్ట్ గా VMware డౌన్లోడ్ VMware వర్క్ స్టేషన్ ప్రో. మీరు సింపుల్ గా దీన్ని క్లిక్ చేయండి, కిందికి రండి, చూడండి కింద ఆప్షన్ వస్తుంది వర్క్ స్టేషన్ ఫర్ విండోస్, వర్క్ స్టేషన్ ఫర్ లినక్స్. మనం ఎందులో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం, విండోస్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి, డౌన్లోడ్ నౌ. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్లిక్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డౌన్లోడ్. చూడండి అన్ని మనకి రెడీలీ అవైలబుల్ ఉంటాయి, మనము రీచ్ అయ్యే అప్రోచబిలిటీ. చూడండి EXE డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది నాకు 2 minutes లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. నాకు కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ అయిపోతుంది, కొంచెం స్లో ఉంటుంది, కొంచెం అండ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నాకు 608 MB. ఆల్మోస్ట్ ఐ టుక్ 1 minute. 1 minute లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇది డౌన్లోడ్ అవ్వగానే మనం ఏం చేస్తాం, మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ ఎక్కడ చేస్తాము, విండోస్ మిషన్ మీదనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. విండోస్ మిషన్ మీద ఆల్రెడీ విండోస్ ఉంది మనకి, దీని మీద సింపుల్ గా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము చూడండి. సో లెట్స్ సే
కొంచెం by the time I could have download here. సారీ, అక్కడ అది బై మిస్టేక్లో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేద్దాం మళ్ళీ. డౌన్లోడ్ VMware Workstation. Okay. Click VMware download. Just come down directly. Yes, VMware download. Four seconds, it will get downloaded. Wait. It's almost done. Just checking some settings. Yes, it's downloaded, right? సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇది మన విండోస్ 10 మెషిన్, రైట్? ఈ విండోస్ 10 మెషిన్ లో నేను సింపుల్ గా దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇదనే మనం టైప్ 2 అంటాం. ఓకే, దీన్ని మనం టైప్ 2 అంటాం. టైప్ 1 అనేది ఏంటంటే మనం బేస్ మిషన్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దాంట్లో మనకి విండోస్ అనేది ఉండదు, డైరెక్ట్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయం. అది చూపిస్తాను నేను, కానీ అది మనకు సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు కనబడదు కాబట్టి నేను VM లోనే చూపిస్తాను దాన్ని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆస్క్ వన్స్ ఐ రన్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫైర్ వాల్ గిర్ వాల్ అంతా రన్ అవుతుంటది, కొంచెం యాంటీవైరస్ చెక్ చేస్తుంటది. ఎస్, సో ఇలా మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది, VMware ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఆప్షన్ వస్తుంది. నౌ ప్రెస్ ఎస్. ఓకే, సార్ ఆల్రెడీ క్లిక్ చేశాను, ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. చూడండి, సో మరి ఇది ఎందుకు మనం యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం? మన దగ్గర రీసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. లైక్ నా మిషన్ లో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నా మిషన్ లో 144 GB ర్యామ్ ఉంది. 144 GB ర్యామ్ ఉంది. నా దగ్గర లెక్కలేనన్ని హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఒకటి 2 TB, ఒకటి 1 TB, ఒకటి 500 GB, ఇంకొక 1 TB, ఇంకొక 500 GB, ఒక 800 GB. సో నా దగ్గర చాలా స్పేస్ ఉంది. నేను ఇంత ఒక్కటి సరిపోతుంది, ఇవన్నీ నా దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని మీద కొత్త కొత్త మిషన్లు తయారు చేయాలనుకుంటా వీటిలో, అంటే మిషన్ లోపల మిషన్స్. సో అదే చేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇలా ఫస్ట్ మనం VMware ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాక్సెప్ట్. చూడండి, యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్. ఇక్కడ ఏముండదు, ఇది అడుగుతుంది, నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయమంటుంది, మనం ప్రెస్ చేస్తున్నాం. యాక్సెప్ట్ అడుగుతుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎన్హాన్స్, ఇది ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం, మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ఏమున్నది నెక్స్ట్ కొట్టేసేయండి. ఇక్కడ ఆప్షన్ అడుగుతుంది, చెక్ ప్రోడక్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ప్రోడక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చెక్, అదర్వైజ్ చెక్ అన్చెక్. యూ వాంట్ టు జాయిన్ ద VMware ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీథింగ్, అది ఆప్షన్ అడుగుతుంది. మీకు చేయాలనుకుంటే ఉండండి, లేదంటే అన్చెక్ చేసేసి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోండి. సో డెస్క్టాప్ మీద స్టార్ట్ మెనూలో ఒక షార్ట్ కట్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, అంతే, ఇన్స్టాల్. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ గెట్ ఇన్స్టాల్. Yeah, it's getting installed, right?
So tomorrow you all people will install this, because I will provide you the this particular VMs to you. So all people start installing in your machines, okay? So that day after, I mean tomorrow itself, we will start install one OS, okay? At least we will start install at least 5 OS by another a week. Generally, it will take some. Prior to that, I would like to say some important information. So under background, it is getting installed. Okay. So what is the minimum requirement for this? So installation is not a big deal. So to install this, we should have some hardware configurations. Okay. We require something like hardware configuration. What hardware configuration? Hardware configuration means we should have some features in your hardware. That is, first one is called, you should have multi-threading capability. Multi-threading capability. So when you purchase the system or a laptop, you should say multi-threading capability should be enabled, and there is something called virtualization. Virtualization, we can say simply, right? VT-X, VT-D. These two are the different virtualization features which will give you an enhanced virtualization technology. So when you purchase any laptop or a system, you should say VTX or VTD, both should be enabled in status. Okay. So this is a mandatory requirement for your hardware configuration. The size and all, that doesn't matter. So you may have 8 GB RAM, 16 GB RAM, 24 GB RAM, 32 GB RAM, 64 GB RAM, whatever the RAM, whatever the size and all, that doesn't make any issue. But you should have this technology should be available in your hardware. So when you purchase the hardware, they will give you specification VTX and VTD. Nowadays, every machine used to be enabled. ప్రతి ఒక్క మిషన్ లో ఇవి రెండిట్లో కనీసం VTX అయితే ఖచ్చితంగా ఎనేబుల్ ఉంటుంది. కొంచెం హయ్యర్ వర్షన్ లోకి వెళ్తే VTD కూడా ఎనేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మనం వెనకాల ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. It is asking license. Now where do we get the license? Actually it is a purchasable. You have to purchase. No worries, I will provide you the key. I have a key with me. I will provide you the key, don't worry. I have somewhere here, I have one key. I will share with you people. Okay. So this is the key. These are the unchecked key. Some of the unchecked keys are that. I will share one key with you people. So it is more than sufficient to share. See, I'll click on license. I will paste here. Okay, it is not working. No worry. I will type it. It's not. Sometimes it's not possible. So I will type that. MC60H TWHD5 H80U9 6P8 5M 8280D. Okay, now enter. See, it's done. So we are successfully installed VMware Workstation Pro. Once it is installed, this particular VMware Workstation Pro, we can install inside a new machine. Actually, whatever you are installing in another machine only, I am already using a Windows 10 separate machine. See, I am already using a separate Windows 10 machine. Inside only I have installed this. First of all, this is my base machine. Inside there is a VMware. See, this is a VMware Workstation, and I have installed Windows 10. Again, installed a VMware inside. So, machine inside a machine, Again, you go inside. You can create another machine. Again, inside you can create multiple type of machines. So, this is the capability of a VMware. So, how can we create a OS? Now, how can we create a
machine here. It is very easy. I will pause this. So once you install, you will get this particular VMware symbol in your desktop. Otherwise, you click here, you will get an option somewhere here, VMware. See, VMware. You click here, the possible is VMware Workstation Pro. Okay. Here also you will get. You just double click this. You will get the first page here. You will get this particular page. Okay. This is known as VMware Workstation Type 2. Which version it is? Type 2. Type 1 is, we required to be installed on a hardware, right? This is a Type 2. We have a Windows 10 machine or a Windows 11 machine or any machine that may be Linux. On top of it, we are installing an application. First, we have some OS. On top of it, we are installing VMware Workstation as an application. Just now we have installed, right? So you will get this kind of page. So what we need to create? We need to create a first OS or first virtual machine. Simple. It is there. The option is there. Create a new virtual machine. Or else you can go here in file. You can also option get create a new virtual machine. Simple. It's very easy. Clearly it is saying create a new virtual machine. So I will create from here or here, whatever. See, let's say I will create from here. Now it is asking a wizard to continue. So it is clearly asking what you need to create. If you don't know, if you are very new, simply click on typical. Okay, typical. Now press next. It is asking ISO. See, ISO, as I said, right, we should download from various ISOs. So you need to select this. So where it is, you have to go to the location where you have downloaded. I have all ISOs in my E drive ISOs. I have so many lists. See, here I want to install, let's say, Windows 8.1. Okay. See, this is I have ISO Windows 8.1. I choose, I open. As soon as I select this, it is clearly saying Windows 8.1 detected because it is a bootable CD. I said whenever there is a OS, most of the OSs are used to be bootable because this is whatever you are creating is a hardware, right? On top of it, you want to install a Windows 8.1 installation. Now press next. Now it is asking product key. I don't have product key. So right now I am simply going next. I will not touch. So it is asking you do not enter the product key. Would you like to continue? Yes, I would like to continue. Now the name of the virtual machine. So here it's asking the name. You can give whatever the name. Let's say it is Windows 8.1. Okay. Now where will I place this? So it is by default, it is going and creating a name 8.1 in where? C drive. But if I keep on creating C drive, my C drive will fill, right? I want to change the location. I have so many places, right? So నా దగ్గర C drive, D drive, E drive, F drive అన్నీ ఉన్నాయి. సో నేను C drive లోనే ఫిల్ చేసుకుంటూ పోతే కష్టం కదా. C drive మళ్ళీ మనము జనరల్లీ పెట్టాం. C drive లో ఏముంటాయి? మన ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, మన OS ఉంటుంది. ఏది? విండోస్ 10 బేసిక్ OS ఉంటుంది. సో మన బేస్ మిషన్ అంతా OS అంతా ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి నేను జనరల్లీ టచ్ చేయను. సో నేను ఎక్కడ F drive లో ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఏం చేయాలి? నేను సింపుల్గా ఇక్కడ బ్రౌజ్ చేసి నేను ఆప్షన్ F డ్రైవ్ని చూసి, మీ దగ్గర ఏ డ్రైవ్ ఉంటే అది చూస్ చేసుకోండి. మ్యాండేటరీ కాదు F డ్రైవే ఉండాలని. మీకు ఈ డ్రైవ్ ఉంటే ఈ డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఉంటే డి డ్రైవ్, ఏది లేదు అంటే C డ్రైవ్లోనే చూస్ చేసుకోండి. నో ప్రాబ్లం. F అయితే F నేను చూస్ చేసుకున్నా, కానీ Fలో డైరెక్ట్ మీద పెట్టలేను కదా. సో F డ్రైవ్లో బ్రౌజ్ చేసి, ఆర్ లేదంటే ఫస్ట్ నేను F డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫోల్డర్, ఓకే, రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్. ఇక్కడ ఏమని ఇస్తున్నా? విండోస్ 8.1 అని ఇచ్చిన. ఓకే, నాకు ఇక్కడ నా VMware డాటా అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఏదైతే VM క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మిషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట నాది. సో ఏం చేస్తాను? ఇక్కడ F డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేశాను కదా, కానీ నాకు Fలో 8.1లో కావాలి. నేను బ్రౌజ్ చేస్తాను.
బ్రౌజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తే నాకు వచ్చింది 8.1 ఇది సెలెక్ట్ చేసిన ఎఫ్లో 8.1 ఓకే చేసిన వచ్చేసింది ఎఫ్లో 8.1 నేను దీనికి పేరేమి ఇస్తున్నా లెట్సే విండోస్ నువ్వేమన్నా ఇచ్చుకో నీ ఓన్ పేరు ఇచ్చుకో లేదు చూడు విష్ణు డాష్ విండోస్ 8.1 నీ ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం అది నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది అంతే లిస్ట్లో సో ఎక్కడ ఏ ఫోల్డర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా ఎఫ్లో విండోస్ 8.1లో క్రియేట్ చేస్తున్నా నౌ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎంత హార్డ్ డిస్క్ ఇవ్వాలనుకుంటారు లెట్సే 100 GB నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నా దానికి ఓకే బై డిఫాల్ట్ 60 అని చెప్తుంది 60 కన్నా ఎంత అని ఇచ్చుకోవచ్చు 60 70 80 100 ఎంత మీకు రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఈ విఎంని తయారు చేసుకుంటే మీకు ఏం అవసరము దాంట్లో ఎంత హార్డ్ డిస్క్ కావాలనేది అంత తీసుకోండి చూడు మినిమం డిస్క్ సైజ్ నౌ సింగిల్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ సెలెక్ట్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఎందుకంటే సపోజ్ ఈ విఎంని ఎక్కడికైనా కాపీ చేయాలంటే చిన్న చిన్న ఫైల్స్ ఉంటే ఈజీగా కాపీ అవుతాయి ఒకటే ఫైల్ అంటే 100 GB ఒక్క ఫైల్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ ఓకే అందుకే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నౌ ప్రెస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతా సెలెక్ట్ అయింది చూడండి మెమొరీ ఆటోమేటిక్గా 2408 MB ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది మిగిలినవన్నీ ఫినిష్ కొట్టేసాయండి ఫినిష్ కొట్టగానే ఒకటి క్రియేట్ అయిపోతుంది చూడండి సి విష్ణు 8.1 స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఇది ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఇదే దీన్నే మనం ఇప్పుడు ఇది కంప్యూటర్లో అనమాట కంప్యూటర్ లోపల కంప్యూటర్ సో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఏం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇది విండోస్ 8.1 ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో బేసికల్లీ మనం ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఈ అప్లికేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎఫ్ డ్రైవ్లో మనం ఫోల్డర్ ఓపెన్ క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చాలా ఫైల్స్ వస్తాయి చూడండి ఇదిగోండి చాలా ఫైల్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికైనా దీన్ని తీసుకెళ్ళండి కానీ ఈ అప్లికేషన్ నుంచి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ విఎం సో మనం దీంట్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనం చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఓకే ఫస్ట్ ఈరోజు ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దాం ఈ ఒక్క విఎంని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం రేపు ఇంకా విఎం ఇన్స్టాల్ ఇట్లా ఒక 4-5 విఎమ్స్ 10 విఎమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేపిస్తే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది విఎంవేర్ అంటే ఏంటి అని ఓకే సి ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ గెట్టింగ్ ఇన్స్టాల్ నేను ఇది ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ చేసిన కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది నేను ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏం టచ్ చేయొద్దు ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోమని చెప్పిన మనం దీంట్లో కస్టమ్ ప్రాసెస్ కూడా చూద్దాం అంటే మనమే అన్ని ఇచ్చుకోవాలి ర్యామ్ మనం ఇచ్చుకోవాలి హార్డ్ డిస్క్ మనం ఇచ్చుకోవాలి కంప్యూటర్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే దాన్ని ఏమంటారు మనం అడ్వాన్స్ ప్రాసెస్ సెలెక్షన్స్ అంట అది కూడా నేను చెప్తాను ఓకే సో వన్స్ ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక ఓఎస్ కనబడుతుంది ఇది ఒక సపరేట్ కంప్యూటర్గా పనిచేస్తుంది కానీ మనం చెప్పినట్టు దీంట్లో 2 GB ఉంటుంది 100 GB హార్డ్ డిస్క్ మటుకే కనబడుతుంది సో మనం దీన్ని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆపొచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అంటే షట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది క్లోజ్ చేస్తే ఇది బంద్ అయిపోతుంది సో అలా అనమాట కంప్యూటర్లో కంప్యూటర్ దీన్నే మనం ఏమంటాం హైపర్వైజర్ టెక్నాలజీ స్పెషల్లీ ఈ వర్షన్ ఏమంటాము దీన్ని టైప్ 2 ఏం వర్షన్ అంటాం టైప్ 2 హైపర్వైజర్ టైప్ 1 హైపర్వైజర్ నేను చూపిస్తాను డోంట్ వరీ ఓకే టైప్ 1 హైపర్వైజర్ కోసం ఏంటంటే మనం ఒక ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ క్రియేట్ చేయాలి దానిపైన మనం ఇప్పుడు కూడా ఇది హార్డ్వేరే ఇది ఒక కంప్యూటర్ బేసికల్లీ దిస్ ఇస్ ఏ కంప్యూటర్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి ఇది ఒక కంప్యూటర్ విష్ణు 8.1 అనేది ఒక కంప్యూటర్ విండోస్ 10 అనేది ఒక కంప్యూటర్ క్యూరడార్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ ఉబంటు అనేది ఒక కంప్యూటర్ సిక్యూ అనేది ఒక కంప్యూటర్ ఇది అన్నది ఇట్లా నేను ఇన్ని కంప్యూటర్స్ తయారు చేశాను ఇక్కడ చిన్న చిన్న కంప్యూటర్స్ దీన్ని ఏమంటే వర్చువల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం ఏమంటాం వర్చువల్ మిషన్స్ అంటాం ఇది యాక్చువల్లీ ఒక కంప్యూటర్ దీంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ కానీ ఏది ఇది విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం సో ఇవి రన్ అవ్వాలంటే మనకు విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ అప్లికేషన్ కావాల్సిందే నౌ క్వశ్చన్ ఇది ఒక విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషనే ఉందా అంటే లేదు చాలా కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇది పెయిడ్ వర్షన్ డబ్బులు పే చేసి కొనుక్కోవాలి విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ వేరాజ్ ఫ్రీ వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ అంటాం మనం కొంచెం చూడడానికి అంత మంచిగా ఉండదు లుక్ కానీ ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్ అనేది ఇంకో మెథడ్ అది కూడా ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాం మీతో డోంట్ వరీ ఇంకో టైప్ 2 ఓఎస్ పేరు టైప్ 2 అప్లికేషన్ ఏంటి టైప్ 2లో వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమేమి ఉన్నాయి
ఫస్ట్ ఏంటి, VMware వర్క్ స్టేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఓకే, రెండోది ఏంటి, ఒరాకిల్ వర్చువల్ బాక్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి మనకు మేజర్. ఫస్ట్ అంటే మనము ఐటీ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్లో కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు హైపర్వైజర్ అంటే ఏంటి తెలిసి ఉండాల్సిందే. రీజన్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, కొత్త కొత్త అప్లికేషన్స్ వేయాలి. ఎక్కడ వేస్తారు, మీకు ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే అయితే మీకు వర్క్ స్టేషన్ ఉండాలి, లేకపోతే ESXi సొల్యూషన్ ఉండాలి. సో దానికోసమని మనము ఇలా నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ VMware అంటే ఏంటి, దీంట్లో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. నేను ఓన్లీ OS ఇన్స్టాల్ చేయడం నేర్పిస్తున్న. దీంట్లో మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. లెట్స్ సే మనం ర్యామ్ పెంచుకోవాలి, దీనికి పెంచుకోవచ్చు. 4GB చేయాలి, 4GB చేసుకోవచ్చు. ఓకే కొడితే ఓకే అయిపోతుంది, కానీ చేయట్లేదు. ఓకే కొట్టినా అనుకోండి సిస్టమ్ డైరెక్ట్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. సో మనం హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, ఆప్షన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ VM అనే ఆప్షన్ ఉందా, ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఉంది, 100GB ఉంది. దీన్ని చేంజ్ చేయాలి, 200 చేంజ్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పాండ్ ఆప్షన్ ఉందా. ఇప్పుడు ఇది రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి, మిషన్ రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి నీకు ఆప్షన్ రావట్లేదు, కానీ షట్ డౌన్ చేస్తే ఆప్షన్ వస్తుంది, పెంచుకోవచ్చు. 200GB నీకు స్పేస్ ఉంటే పెంచుకోవచ్చు. ప్రాసెసర్ ఒకటే ప్రాసెసర్ ఉంది, 2 ప్రాసెసర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ఉంటేనే చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చేసుకోలేదు. జబర్దస్తి మనం చేయలేము. మన దగ్గర ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎట్లా చెక్ చేస్తాము, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి కంప్యూటర్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే ఇక్కడ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాసెసర్ కౌంట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ నాకెన్ని ఉన్నాయి, నాకు 16 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. సో 16 ప్రాసెసర్ నేను ఒకటే ప్రాసెసర్ ఇచ్చిన దీనికి, ఓకే నడుస్తుంది. ఇంకా 15 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి నా బేస్ మిషన్ నడవడానికి, ఈ అప్లికేషన్ VMware అనే అప్లికేషన్ నడవడానికి. ఇది అనుకు ఒకటి ఇచ్చిన, సో వాడుకోవచ్చు మనం. సో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటా ఎంత స్పేస్ ఉన్నది, మనం ఎంత ఇచ్చుకోవచ్చు అనేది చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ఫస్ట్ OS అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సో నేను ఆల్రెడీ కొన్ని VMs తయారు చేసి పెట్టిన. ఓకే మీకు చూపిస్తాను, ఒక్కొక్కరికి నేను లింక్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇలా మీకు ఒక RDP ఫైల్ ఇస్తాను. ఎలాగా అంటే ఇలా ఇస్తాను. ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి చూడండి, ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మీకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా ఇస్తాను అనమాట. ల్యాబ్స్ 1, 2, 3 అనుకుంటా ఉంటుంది. దాంట్లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంటుంది. మీరేం చేయాలంటే జస్ట్ సింపుల్గా దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఆప్షన్ వస్తుంది. డోంట్ ఆస్క్ మీ అని చెప్పి కంటిన్యూ చేయండి. వన్ మినిట్, ఇది కాకపోతే ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తాను. ఇలా ఒక క్రెడెన్షియల్ ఆప్షన్ వస్తుంది. క్రెడెన్షియల్ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. యూజర్ నేమ్ ఇది, పాస్వర్డ్ అనేది ఇవ్వండి. నేను ఆల్రెడీ నా యూజర్ నేమ్ అదే ఉంది, పిన్మ్యాన్ అని. తర్వాత పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది పేస్ట్ చేస్తే మీకు ఇలా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఒక కంప్యూటరే వచ్చేస్తుంది. అందులో ఇవేవి ఇన్స్టాల్ చేయి ఉండవు. కానీ మీకు ఏంటంటే ఇందులో క్లిక్ చేస్తే ఈ డ్రైవ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు చాలా ఎసెన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని అన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ VMware వర్క్ స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, OS లిస్టింగ్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరు ఏమైనా చేసుకోండి. ఈ మిషన్ని ఏమైనా చేసుకోండి. ఈ మిషన్ని మీరు పాడు చేయడమే మీ టార్గెట్. ఇది పాడు చేయడం ఉండాలి. ఇది ఎంత తొందరగా పాడు చేస్తే నేను ఇంకో కొత్త మిషన్ ఇస్తాను. ఓకే, సో మీరు ఇలాగా మీకు ఒక మిషన్ ఇస్తాను. మీరు జస్ట్ ఏం చేయాలి, అందులో ఇట్లాంటి 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. పైన దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, ఇట్లా వస్తుంది. మోర్ చాయిసెస్లోకి వెళ్ళి యూజ్ డిఫరెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ గివ్ పిన్మ్యాన్. పిన్మ్యాన్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్. ఎందుకంటే ఇలా చూడండి, పిన్మ్యాన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో యూజర్ నేమ్ ఇస్ పిన్మ్యాన్. పాస్వర్డ్ అనేది వేరే వేరే ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అనేది ఇది ఉంది. సో ఇదే నేను ఇస్తున్నాను. సో ఇదే మీ ల్యాబ్. మీరు రేపటి నుంచి ఇందులోనే వర్క్ చేయాలి. ఇట్లా ఆప్షన్ వస్తుంది, ఎస్ కొడితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది.
ఇంకా మీరు ఇందులో ఏం చేయాలనుకుంటే టచ్ చేయండి. VMware క్రియేట్ చేస్తారా, ఓఎస్లో డౌన్లోడ్ చేస్తారా, ఎన్నిసార్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఎన్నిసార్లు అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, డిలీట్ చేస్తారు, అన్నీ ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి ఇందులోనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో మీ మిషన్లో కూడా చేస్తాం. మీ దగ్గర కంప్యూటర్స్ పెద్ద ఉంటే మీ దాంట్లో చేసుకోండి, అదర్వైజ్ దీంట్లో ఆప్షన్ ఇస్తాను, దీంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైనా సిస్టమ్స్ బాగుంది, నాకేం ఇబ్బంది లేదు, నాకు 16 GB 20 GB ఉంది అంటే ముందే చెప్పండి, ఎందుకంటే వేస్ట్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు కదా. ఓకే, సో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి, ఓఎస్ లోపల ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఎంతమంది దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి? ప్రభాకర్ సార్, సంధ్య, సాహితి, వాట్ ద ర్యామ్, గుడ్ ర్యామ్స్? అందరి దగ్గర సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, అది తెలుసు. ఓకే Radhi, you don't worry, I will send to you. I already told you, right? I will send to you, don't worry. ప్రభాకర్ సార్, మీ దగ్గర మంచి ల్యాప్టాప్ ఉండి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. 16 GB ఉందా? రీసెంట్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, అనిల్ కి దగ్గర కూడా 16 GB ఎవరెవరి దగ్గర ఉంది? ర్యామ్ 16 GB ఎవరి దగ్గర ఉంది? అనిల్ ది 16 GB, వెరీ గుడ్. సో హీ డోంట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ల్యాబ్. ప్రభాకర్ సార్, మీ దగ్గర ఎంత ర్యామ్ ఉంది? 16. ఓకే, వెరీ నైస్, నో ప్రాబ్లం. రంజిత్, యు ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 16 GB? నో అన్న, 16 GB కాదు, 8 GB? 6 or 8 ఉంటుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను నీకు ల్యాబ్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి ల్యాబ్ ఇస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. Sahiti and Sandhya, if you have 16 GB RAM, it's okay. Otherwise, how will you check your RAM anyway? So it's a simple process. So మీరు ఏదైనా ఇలా ఓపెన్ చేయండి ఫోల్డరు, ఇక్కడ దిస్ పీసీ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి సిస్టంలో. ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి ప్రాపర్టీస్లో క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ మీకు ర్యామ్ వస్తుంది. ఓకే, 16 GB ఉంటే సరిపోతుంది మన ఓన్గా రన్ చేసుకోవడానికి. అదర్వైజ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. 16 GB ఉంటే మనము వెల్గా అంటే ఏదైనా మంచి మిషన్ని రన్ చేయొచ్చు. దానికన్నా తక్కువ ఉందంటే ఆ మిషన్ని మీరు అలానే ఉంచుకోండి, దాంట్లో నేను ఇచ్చే మిషన్ని వాడుకోండి. ఓకే, సి ఈ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, అన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోతున్నాయి, అన్నీ చేస్తున్నాయి. అదే VMware టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. ఒక కొత్త వరల్డే క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ, ఇదే రీస్టార్ట్ అవుతుంది. అది కాసేపు అదే చేసుకుంటుంది, కాసేపు అన్ని పనులు అదే చేసుకొని రీస్టార్ట్ అయిపోయి ఒక వర్చువల్ వరల్డే క్రియేట్ అయింది. అంటే మీ సిస్టమ్ ఉన్నది, మీ సిస్టమే ఉన్నది, అది కాకుండా ఇంకొక సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వర్చువల్ మిషన్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో, ఇది అనేది మినిమం తెలిసి ఉండాలి. దీని తర్వాత కూడా చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, దాన్నే మనం కంటైనరైజేషను, కూబర్నెటీస్, డాకర్ కాన్సెప్ట్స్, ఇలా చాలా కొత్త దాన్ని ఏమంటే మైక్రో సర్వీసెస్ అంటాం. సో అలాంటి చాలా సర్వీసెస్ వచ్చాయి. బట్ ఫస్ట్ ఇది మీకు తెలిసిన తర్వాత అది చూడండి, నేను ఒక విష్ణు అనే యూజర్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి, అది ఆటోమేటిక్గా అంతా అదే తీసుకుంది, ఆ మిషనే తీసుకుంది. ఇక్కడ ఒకటి సపరేట్ మిషన్. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక్క నిమిషం, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కదా. మనం కొంచెం తక్కువ ఇచ్చాం కదా, అందుకోసమనే ఇది కొంచెం స్లోగా పనిచేస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఏముంది, ఓకే ఫోర్స్ఫుల్గా హ్యాంగ్ అయిపోయింది. చూడండి, ఒక కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందులో ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఒకటి వచ్చిందా, దిస్ పీజీ అని వచ్చిందా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 100 GB ఉంది, చెప్పినా కదా 100 GB ఇచ్చాం కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయండి, ఓన్లీ 2 GB ఉంటుంది చూడండి, 2 GB. ఎందుకంటే మనం అలాంటి మిషనే క్రియేట్ చేసాం. సో మనం దీన్ని షట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మీరు రన్నింగ్లో ఉంది, ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంత మన మెయిన్ మిషన్ నుంచి
మన మెయిన్ మిషన్లో ఎంత ఉంది 144 GB ఉంది అండ్ 18 ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో నుంచి 2 GB అండ్ ఒక ప్రాసెసర్ ఈ మిషన్ వాడుకుంటుంది. సో సపోజ్ మనకు ఆ ప్రాసెసర్ ఆ మిషన్ ఆ ర్యామ్ కావాలి, ఏం చేయాలి? సింపుల్గా పాజ్ చేయండి, లేదంటే షట్ డౌన్ చేసేయండి. షట్ డౌన్ చేయొచ్చు, మనం షట్ డౌన్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే షట్ డౌన్ ఆప్షన్ వస్తుంది. షట్ డౌన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మీ అన్ని విత్డ్రా అయిపోతాయి. కానీ మిషన్ అలానే ఉంటుంది, ఎప్పుడైనా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, లేదంటే పాజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు? పాజ్ అంటాం, సస్పెండ్ అంటాం. సస్పెండ్ చేసుకోండి. సస్పెండ్ చేయగానే ఏమైపోతుంది? అదే స్టేటస్లో, ఇది ఏ స్టేటస్ ఉందో అదే స్టేటస్లో ఆగిపోతుంది అక్కడనే. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన మిషన్లో నుంచి 2 GB అండ్ 1 GB మళ్ళీ వెనక్కి ఎందుకు వచ్చాయి? ఈ మిషన్కి వచ్చాయి. ఇలాంటి మీరు ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోండి, 10 కావాలంటే 10 క్రియేట్ చేసుకోండి. కానీ ఎట్ ఏ టైం 1, 2 రన్ చేస్తే రన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఇది 2 రన్ చేస్తా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది రెజ్యూమ్ చేసిన, ఓకే, ఇది రెజ్యూమ్ అవుతుంది. విండోస్ 10 రెజ్యూమ్ చేసిన, ఇది రెజ్యూమ్ చేసిన, ఇది కూడా రెజ్యూమ్ అవుతుంది. చూడండి, వరుసగా రెండు రెజ్యూమ్ చేసిన. తర్వాత ఉబంటు కూడా రెజ్యూమ్ చేస్తాం, ఇది కూడా రెజ్యూమ్ చేస్తాం. చూడండి, ఇప్పుడు విండోస్ 10 ఓపెన్ అయిందా? ఒకటి. విండోస్ 8.1 ఒకటి ఓపెన్ అయింది. ఉబంటు ఒకటి ఓపెన్ అయింది. ఈ 3 డిఫరెంట్ మిషన్స్ నేను ముందే క్రియేట్ చేసిన, ఇవి మీకు చూపిస్తున్నా అంతే. మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, అన్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఇలా మీ మిషన్లు కూడా ఒక్కొక్క దానికి 2 GB ఇచ్చి, ఒక 20 GB హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చి, 30 GB ఆర్ 50 GB హార్డ్ డిస్క్ ఇచ్చి, ఇలా మీరు ఒక 4-5 మిషన్లు చేసి ఒక దాంతో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఎస్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ మిషన్స్ అండ్ ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇక్కడ విండోస్ ఉంది, విండోస్ 10 ఇది, విండోస్ 8.1 ఇది, ఉబంటు ఇది, విండోస్ 11 కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. విండోస్ 8, 8.1, 10, 11 ఇలా అన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఏంటంటే మనకు కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఏమని? మనం ఓఎస్లో ఏదైనా ఇన్ ద ఫింగర్ టిప్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాము. ఓకే, సో ఇలా మనము ఓఎస్ లోపల ఓఎస్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే, నేను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇది Type 2 వర్షన్, దిస్ Type 2 హైపర్వైజర్. మన దగ్గర విండోస్ మిషన్ ఉంటుంది, లేదంటే లైనక్స్ మిషన్ బేస్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ ఉంటుంది. మన హార్డ్వేర్లో లైక్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అరే కంప్యూటర్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ విండోస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే దాని మీద మనం VMware వర్క్స్టేషన్ ప్రో అన్న వర్చువల్ బాక్స్ అన్న ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లోపల మనం ఇలా కంప్యూటర్స్, చిన్న కంప్యూటర్స్ని తయారు చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటాం? Type 2 హైపర్వైజర్ అంటాం. దీంట్లో ఏంటంటే బేస్ మిషన్ అనేది విండోస్ అన్న లైనక్స్ అన్న ఉంటుంది, దానిపైన మనం ఇలా VMware వర్క్స్టేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇది ఒకటి అప్లికేషన్. ఇది ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్, మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాము? ఇక్కడ కంప్యూటర్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడ వెళ్తాము? కంట్రోల్ ప్యానల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, లేదంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ అని రాయొచ్చు, కంట్రోల్ ప్యానల్. అదినో అట్లా అంటే యాక్చువల్లీ మనం ఇట్లా ఎప్పుడు వెళ్ళాము. సో దానికన్నా ఈజియెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసుకొని రన్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను సింపుల్గా కంట్రోల్ అని కొడతాను. కంట్రోల్ అని కొట్టగానే ఇట్లాంటి ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ స్మాల్ ఐకాన్ అని కొట్టగానే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏంటి? ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్, లేదంటే కొంచెం లార్జ్ ఐకాన్స్ తీసుకోండి, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయొచ్చు, అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. చేంజ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్తే అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ కొట్టినా కొద్దీ వెళ్తుంది, కానీ అన్ఇన్స్టాల్ చేయదు కదా, ఆల్రెడీ మన మిషన్స్ అనేటివి రన్నింగ్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇలా మనము VMware అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. రేపు అందరికీ మిషన్స్ వస్తాయి, లింక్స్ ఇస్తాను నేను అందరికీ. మార్నింగే నేను మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రేపు మార్నింగ్ వరకు అందరికి లింక్స్ పంపిస్తాను. అందరు లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఓపెన్ చేయండి. మిషన్స్ లోపల మీరే ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదంటే నేను ఉంటాను, అందరము మళ్ళీ ఒకసారి
ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఓకే, సో అర్థమైందా ఈరోజు సెషన్?